والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Bütün maqtovlar Allah tabaraka va taologa bo'lsin. Dualarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga bo'lsin. Bugun bir sayyidul ayam ulug' kunda Allah bizga nasib etib, Allah buyurgandan bunchaga kelib, Allohning uyida ibodatga niyat qilib kelib o'tiramiz. Niyatda Allah qabul qilgan bo'lsin. Yaqin o'tirsak taqsirlar. Mana bu ay Rabiul Avval Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Peygamberimizni dünyaya kelgan aylar. Mana shu Rabiul Avval ayının 12'sidir ki Dushanba kuni Peygamber sallallohu alayhi vasallam dunyoga kelgan. Kecha Dushanba kuni Rabiul Avval ayının 12'sida. Ebe o'sha Peygamberimizning hurmatına Mavlid-i Sharif deydi. Peygamberimizni eskoruv, Peygamberimizga salovat aytuv bugün bizga nasib etibdi. Mana juma kuni shuni bir Peygamberimizdan bir qisqacha bayonlarni qilib, mana bu yerda domlalar kelgan, shu Peygamberimizni maqtov bir salovatlarni aytib berdi. Bu Mavlid degan bir ağımlar bu bid'at, bu Peygamberimiz bo'lgan vaqtda bo'lgan emas deydi. Bu bid'at bo'lsa da bu yaxshi bid'atlardan. So'qtuq bid'at. Bu Mavlid o'qilanda Qur'on o'qiladi, salovat aytiladi, duolar qilinadi. O'shaning uchun olimlarimiz aytgan, qayerda o'sha Peygamberimizni maqtagan salovat ko'p aytilgan yerda Allohning berekasi o'sha yerda bo'ladi degan. Bugun o'shanday salovat aytila turgan, bir bereka bo'la turgan bir juma kuni. Ko'pchiliklarimizda biz mana Qirg'iz elimizda ancha tushunib yo'q. Mana O'zbekiston, Tojikiston, Tatariston, Kavkazdagi musulmonlar bu ayda bütün 30 kun shu her bir uylarında, beşiklerinde şu Mavlid-i Sharif'te ötkürüyordu. Bunlar şu soğuk halkalarlık, Peygamberimizin şefaatinden kuru kalmaylık deyip, niyetlerini kılıp talaşıp şunu ötkürüyordu. Oşun için buna bizden elhamdülillah, bizim Kırgızistan'da da bunu cahilsak bulur. Buna bu Kırgızistan'da Özbek, Dungan, Uygur tuğanlarımız var yerde bu Mavlid daim ötürdü. Anan biz bunu bizim meçhitlerde de ötküremez eken, olmaz eken, oşun bir cennetler aylık, bir soğuk şerik bolalık degan maksat bilen bu tel biraz bolup kaldı. Bir oşun enerjik ötkürelüğüne bir maksat bolup oldu. Mavlid'in kelgen çıkışı Peygamberimiz dünyadan ötkünden keyin 200 yıldan keyin bir çoğun olya alıp yolda keladi. Alvaqtda at bilen töbe bilen жүрген bir çölde kelip bir vaqtın aslında uxtab qalsa, ko'zida bir tamchi tushib yotadi ekan. Bu kun ochiq bo'lsa, bu tamchi qaydan keldi desa, vaqtning boshida bir qush shu ila o'shani ko'z yashini betiga tushgan ekan. Al olayapti, ey Allah, bu endi degan kerak dese Allah'dan xabar keldi. O'sha qushdan so'radim, men o'sha qushga til berib o'zi aytadi dedi. Ey qush, bu endi degan qanday bir kerak dese, al senin betiga tushgan mening ko'z yashim. Sen adam balası, sen dünya bexabar bo'lib, sen uxtab yotasan. Men tam atqincha Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamga salovat aytib, kıyamatda beni şefaat kılar beken, günahlarımda Allah keçeri beken deb tanıtıcı ilan. Bugün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bolgan bu dünyaya kelgen günü, törelgen günü deb oşonda aytkanda al awliya turib, oşol zamanın padişasına barıp men uşunday bir kerimetli gördüm degende Cenab-ı Padişah bütün olimlarni jinab shunday bo'ldi. Biz Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallamni o'tib qolib turibmiz.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'de bir esnep yürüydü dep alımlar jинап sizler qanday bir жазасыңар bu şe'r жазасыңар bu bir maqtay peygamberimizni bir maqtov bir emeni жазып kelgile deb bir ay so'radi dedi. Bir aydan keyin jинап kelgende bardığını tekşerip mana shunday komissiyalar o'tirib anan bir olimning Barzani degan bir olim yozgan ekan, o'shani uni ma'qul ko'rishib, o'shandan beri shu Mavlid oyida, Mavlid kunlarida o'sha kishining yozgan kitoblari, o'sha yozgan so'zlari, maqtovlari o'sha vaqtgacha aytilib o'tadi. O'shaning uchun bizlar bugun o'shani aytib, Qur'on o'qib, payg'ambarimizga salovat aytib, qiyomatda bizni shafaat qilishga nasib etsin deb duolarni qilaylik degan bir maqsad o'rnatilganlar. Endi boshlasana tafsirlarni. Kim boshlaydi? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدي وللصوت ولجميع المؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم بعد إنك مجيب الدعوات والملائكة والقادر. وخير قرآن الله تعالى صلى الله عليه وسلم حبايك من أجمعين طيب لك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم. الله أكبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستقرا فيض البركات على ما أناله وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة هنية ممتطئا من الشكر الجميل مطاياه، وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المتنقل في الغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجديه هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية في خطط الخطأ وخطاه، وأنشر من قصة المولد النبوي برودا حسانا عبقرية ناظما من النسب الشريف عقدا تحلى المسامع بحلاه، وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله. عطر اللهم غدره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد فأقول هو سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ابن عبد الله ابن عبد المطلب واسمه شيبة الحمد ابن هاشم واسمه عمرو ابن عبد مناف واسمه المغيرة ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قضاعة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحمى حماه ابن كلاب واسمه حكيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر واسمه قريش، وإليه تنسب البطون القرشية وما فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس، وهو أول من أهدى البدن إلى الرحال الحرمية، وصنع في صلبه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولباه ابن مضرب بن زال بن معد بن عدنان، وهذا سلك
فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام أمسك عنه الشارع وأباه وعدنان بلا ريب عند ذوي العلوم النسبية إلى الذبيح إسماعيل عليه السلام نسبته ومنتماه فأعظم به من عطر تألقت كواكبه الدرية وكيف لا والسيد الأكرم صلى الله عليه وسلم واسطته المنتقاه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شريف من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه نسب تخسف الأولى بخلاه قلدتها نجومها الجوداء خبذا يقدس دل وفخار أنت فيه اليتيمة الأسماء وأكرم به من نسب سخره الله سال من سفاح الجاهلية أورد الزين العراقي وارثه في مورده الحني ورواه حفظ الإله كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم آباه الأمجاد صونا لاسمه تراه السباح فلم يصبهم عارف من آدم وإلى أبيه وأمه سرات سرى نور النبوات في أسارير غرر منبحية وبدره في جبين جده عبد المطلب وابنه عبد الله عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد وصلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة المنورة الشريفة عبوه عبد الله وكان قد اجتال بأخوانه بني علي من الطائفة النجارية ومكث فيهم شهرا سقيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم على الراجح 9 أشهر قمرية وآن للزمان أن ينجلي عنه صباه حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الخضيرة المقدسية وأخذها المخرج فولدته صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سماه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 طلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما داع لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قد تجليت لقلبي مسفرا
سرورا دون قناع وعلى عشق الجمال طبع الله طباعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع ورضعنا ثدي وسن قبل أيام الرضاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ومحيا كالشمس كمضيء أسفرت عنه ليلة غراء ليلة المولد الذي كان للدين سرور يومه وازدهاء يوم نالت بوضعه ابنة وهب من فخار ما لم تنله النساء واتت قومها بأفضل مما حملت قبل مريم العذراء مولد كان منه في طالع الكفر وبال عليهم ووباء وتوالت بشرى الهواتف أن قد ولد المصطفى وحق الهناء هذا وقد استحسن القيام عند ذكر مولد الشريفة أئمة ذو رواية وروية فطوبى لمن كان تعظيمه صلى الله عليه وسلم غاية مرامه ومرماه عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه فكان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء والتواضع يغسل ناله ويرفع ثوبه ويخلب شاته ويسير في خدمة أهله بسيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويشيع جنائزهم ولا يحقر فقيرا ندخوه الفقر وأشفاه ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع درملة وزعيم العبودية ولا يحاب الملوك ويعذب لله تعالى ويرضى لرضاه ويمشي خلف أصحابه ويقول خلوا زخري للملائكة الروحانية ويركب البعير والفرس والبغلة وحمارا بعض الملوك لا يهدى ويحسب على بطنه الحجر من الجوع فقد أوتي مفاتح الخزائن أرضيا وراودته الجبال بأن تكون له ذهبا فأبى فكان صلى الله عليه وسلم يقل اللغو ويكثر الذكر ويبدأ من لقيه بالسلام ويدير الصلاة ويقصر الخطب الجمعية ويتأله أهل الشرف فيكرم أهل الفضل ويمدح ولا يقول إلا حقا يحبه الله تعالى ويرضاه وها هنا وخاف بنا جواب عن الطرد بالحلبة البيانية وبلغ ظاهر لله في فوائد الإيضاح منتهى عطر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه آمين. اللهم يا باسط لغير العطية يا من إذا رفعت إليه أكف العبد كفاه يا من تنزه في ذاته وصفاته الأحدية عن أن يكون له فيها نظائر وأشباه ويا من تفرد
وانفرد بالبقاء والقدم والأزلية يا من لا يرجى غيره ولا يعول على سواه يا من استند لنا إلى قدرته القيومية وأرشد بفضله من استرشده واستهداه نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أزاحت من ظلمات الشك دجاه ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعناه وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة وبأصحابه أولي الهداية والأفضلية الذين بذلوا نفوسهم لله يبتغون فضلا من الله وبحملة شريعته أولي المناقب والخصوصية الذين استبشروا بنعمة وفضل من الله اللهم صل وسلم على أول قال للتجلي من الحقيقة الكلية وعلى آله وصحبه ومن نصره ووالاه ما شنفت الآذان من وسمه الدر بأقوال جوهرية وتحلت صدور المهابل منيفة بعقود حلاه وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.